அன்பான நண்பர்களே வணக்கம். உங்கள் அன்பு நண்பன் ஆர்ஜி கணேஷ் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, அனுச நட்சத்திரத்துடைய பொதுவான சில குறிப்புள்ள குணநலங்களுடைய பற்றி பேச போகிறோம். சரிங்களா? நட்சத்திர குணம். அனுச நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விருச்சிக ராசியில் முழுமையான நட்சத்திரமாக இருக்கும். அதோடு சேர்த்து அது வந்து சனிபாவன நட்சத்திரம். இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திறமசாலியாகவும் பணக்காரராகவும் நல்லா படித்தவங்களாகவும் இருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் பணம் ஈட்டுவதில் வந்து வல்லவர்களாக இருப்பாங்க. நண்பர்களுக்கு அதிகமாக உதவி செய்வாங்க. இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. வெளிநாட்டில் வந்து அதிகமாக வசிக்கக்கூடியவங்களா வந்து அனுச நட்சத்திரக்காரங்க மோஸ்ட்லி வந்து இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களால வந்து கண்டிப்பாக வந்து பசியை வந்து பொறுத்துக்க முடியாது. பசியை பொறுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்கள் இவங்களுக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு 39 வயசுக்கு மேலே தான் ஒரு வாழ்க்கையே வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து வரும். காரணம் என்ன? சனிபாவ நட்சத்திரங்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அவங்களுக்கு வந்து வரும். இது போக அனுச நட்சத்திரக்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கர திறமசாலிகள். பட்டால் தான் புத்தி வருங்கிற மாதிரி தான் சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செயல்படுவாங்க. எடுத்தோடனே யார் சொன்னாலும் டக்குன்னு கேட்ட மாட்டாங்க. எதையுமே திறமையாக ஹேண்டில் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடி வெல்லக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரமா வந்து அனுச நட்சத்திரம் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த சின்ன பலனை வந்து இப்போ பார்த்துருக்குறோம். விரிவாக வந்து பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அனுச நட்சத்திரத்துடைய இங்கிலீஷ் டெஃபனேஷன். சரிங்களா? ஆஸ் யூ பார்ன் இன் திஸ் அனுச நட்சத்திரம், யூ வில் பி வெல்தி அண்ட் மோஸ்ட் லைக்லி டு லிவ் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரி. ஃபாரின் கண்ட்ரி, if you means this far, you will not live in foreign country. Most people like and love you in foreign country. That time also you are living in the foreign country people's inside the heart, so that you are living in the foreign country also. If I speak in the speak the videos in the YouTube, this time all the people's like to me and watching my video and say thanks to me. So I am living in this their heart. So I am also living in the foreign country. This time also coming here in the Anusa Nakshatra. But so I am in the Anusa Nakshatra? No, no, no. I am not in the Anusa Nakshatra. Okay. You will be wealthy and most likely to live in a foreign country. You will not be able to tolerate hunger. Tolerate hunger. They are not accept the hunger of the hunger time. So that is explained that you will not able to tolerate hunger. Tolerate னா பொறுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு அர்த்தம். பசியை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது. You will well educated, qualified to earn money and help your friends and relatives. You will well educated, qualified to earn money and help your friends and relations. Nowadays, the Virchika Rashi people is most difficulties happening because of the Shaniswara Bhagavan coming to the Janma Rashi, and the Shaniswara Bhagavan there is the fighting man, the Savai, so that the difficulty for your works and your business and money problems also, that is as not connected to these general predictions, because the general predictions always says only for the nakshatra only, that which each person is different time and different place, different location they are birthing. That birth is coming to this nakshatra, that time that each persons have prediction is also different one. Okay. So now is this is one general predictions. At the age of 39, the momentous life of your life begins. Momentous life of your life begins. So you need to any people's what is these lines in the Tamil, you can put here and watch it. What we say, they are saying 30 years age உங்கள் வாழ்க்கையின் முக்கியமான வாழ்க்கை தொடங்குகிறது. The mementos. The mementos is the முக்கியமான. The important one is mementos. Okay. This is the general prediction of Anusa Nakshatra. If you like to watch this video, please subscribe it and share it to your friends also. I will meet another video. Keep touching with you. Thanks for watching this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களோட தொடர்பு கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.